مرحبا بكم، مرحبا بالجميع، جميع أعضاء واحة، المحبين، العائلات، ناس الخير. رايحين اليوم كما قررنا مع بعض في جمعية واحة يكون تدشين تاع جزء من دار واحة، وهذا نهار كبير للجمعية نتاعنا، ولهذا راح يكون هذا اللقاء وين نزيدو نتكلموا مع بعضنا، نكرموا الناس اللي عاونونا ونعرفوا بالخير اللي داروه. ولهذا رانا متشرفين، جا شرفنا اليوم السيد الوالي نتاع قسنطينة، وشرفنا البروفيسور زيتوني اللي هو المشرف المنسق الوطني نتاع المشروع الوطني ضد السرطان. شرفنا سيد رئيس المجلس الشعبي الولايي اللي راه نتاع قسنطينة، لأن المشروع موش برك العليم الجلي ولا الخروج، لكن الولاية وأكثر من الولاية رانا نشوفوا واش هو المؤشرات نتاعو والرموز اللي موجودين. وشرفنا السيد تيسا اللي هو يمثل السيدة الوزيرة نتاع التربية اللي كلفته باش يمثلها اليوم رسميا. أتشرف في هذا اليوم الكريم بحضور هذا المجمع الكريم الذي تنظمه هذه الجمعية النشيطة، هذه الجمعية التي تأسست للمساهمة في مشروع وطني هام كبير جدا، إن هذا المشروع الوطني الذي تقوم به الدولة الجزائرية لا يمكن له أن يرى النجاح التام لولا المساهمة الفعالة من طرف المجتمع المدني، لولا المساهمة الفعالة من كل الفاعلين وكل المواطنين. في هذا اليوم المبارك تحضر معنا السيدات والسادة فرسان العلم، الأطباء الكبار، الأساتذة والأطباء الكبار الذين لهم باع كبير في هذا الميدان، ولا شك أنهم سيفيدوننا في مداخلاتهم القيمة، الذين قاموا بهذه المبادرات القيمة والمرافقة هذه الجمعية حتى تقوم بإنجاز هذا المرفق الهام، سواء من يعني الجامعات المحلية البلدية أو الولاية، أو المساهمين من حيث الأفراد أو المقاولات أو أصحاب المشاريع والمتعاملين الاقتصاديين. لكل هؤلاء تحية كبيرة وإجلال، لا أطيل عليكم، فإني من المستمعين لهذه المداخلات القيمة التي ستقدم في هذا اليوم. من جهة أخرى، وقبل أن أتم كلمتي، أتقدم أيضا بالشكر والإجلال للدكتور البركان لما يقوم به من مبادرات فعالة. فبالرغم من المهام الكبيرة التي يشرف عليها على مستوى بلدية الخروب، فهو أيضا ينشط في مختلف المجالات، ولا سيما في هذا المجال الحيوي الكبير، فتحية له. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. Nous allons commencer par le programme de communication. Comme je vous l'ai annoncé, نبدأ نقدم واحة، ومن بعد البروفيسور زيتوني، ومن بعد البروفيسور غامبو، ومن بعد البروفيسور حمدي الشريف إلى آخره. هكذا. Il suffit d'un starter. يعني كي ننطلقوا نتمناو الخير يولي يجي وحده لهذه المشاريع. Donc la question du mouvement associatif est très importante. C'est la meilleure manière d'organiser la société pour que la politique nationale se traduise dans les faits et que les initiatives locales, personnelles et collectives soient valorisées. Il faut des passerelles, il faut des partenariats. Et les associations, je voudrais dire deux mots sur ces associations. Modestement, et avec mes amis, mon ami M. Zitouni et mon ami Jean-Paul Grandbeau, mon maître Jean-Paul Grandbeau, qui nous a enseigné à tous les deux, lutter contre le tabac depuis longtemps, malgré ta toux et ton cigare,
Non, je ne fume plus. Mais vous vous rappelez que quand le décret anti-tabac, le premier décret anti-tabac est sorti en 2002 au ministère de la Santé, et il a fallu que le président de la République l'impose au gouvernement parce que la salle du Conseil des ministres était un fumoir. J'espère que ça ne l'est plus et que tous les ministres fumaient dans la salle au mépris de toute convenance et qu'il a fallu l'imposer à des grands fumeurs au niveau du gouvernement. Ensuite, il y a eu le calendrier de la vaccination anti-hépatite B en 2002 aussi. Et je suis content aussi de dire que j'ai suivi les textes et la politique du médicament générique, parce que le médicament générique, le médicament de cancer coûte très cher, et que si nous ne développons pas, nous, cette politique, cette culture du médicament qui coûte moins cher, qui coûte 10 fois ou 20 fois moins cher parce qu'il est fabriqué en Inde, en Afrique du Sud, au Brésil, dans les pays des famines, où ils chauffent le coût du cancer qui va aller en augmentant, sinon on en sortira. Et plusieurs dizaines de fois que je l'ai présenté à travers le territoire, sous des formes plus ou moins thématisées, mais vous comprendrez que la présentation d'aujourd'hui est pour moi toute particulière, d'abord pour le lieu où elle se tient, c'est-à-dire Ali Menjeli, qui est pour nous un héros indépassable de la révolution algérienne et que nous avons fréquenté alors que nous étions enfants et qui nous a transmis un gène que personne ne pourra nous enlever, c'est-à-dire celui du patriotisme. Ensuite, l'amitié que j'ai avec Hamid, comme il l'a rappelé gentiment tout à l'heure, qui dure depuis maintenant plus de 50 ans et qui, à l'époque, nous étions des étudiants en médecine dont la seule ambition était de porter la blouse blanche et de devenir médecin généraliste, 63-64 à El-Ketar, et nous avons rencontré de la science humaine et algérienne, notamment en ce qui concerne l'usage rationnel du médicament et les politiques de santé, et qui donc avait dit que c'est en avançant que l'on corrige sa démarche, car le parfait théorique a une limite, c'est la probabilité d'application. Je vous remercie. L'association Waha, cher auditoire, c'est avec un grand plaisir, mais aussi un honneur, que d'être là parmi vous. باسم الوزيرة سيدة نوريا بن عبريت، تثمين هذه المبادرة ماشي غير المبادرة تاع لا ميزون داكوي، أيضا وخاصة اللي يهم قطاع التربية، المبادرة نعتبرها أنا شخصيا تاريخية اللي قامت بها جمعية وحا، اللي هو إنجاز وثيقة تربوية للتوعية لا بريفونسيون التوعية لا بريفونسيون الهموم الشابي والوقاية. إنجاز مهم بعد التربوي سيساهم في توعية الأجيال الصاعدة، وكما قال الأستاذ زيتوني إن الوقاية هو الهدف الأول في البرنامج الوطني لمكافحة السرطان. Madame la ministre a saisi l'importance stratégique du document qui a été présenté par l'association Waha, qui a été élaboré par des pédagogues qui travaillent avec eux, qui font partie du secteur de l'éducation de la Wilayat Constantine,
et par les professionnels de la santé. Le document a été validé au niveau de la direction de l'éducation de la wilaya de Constantine, validé au niveau national. ورايح المشروع يوصل على مستوى الوطن إن شاء الله après l'évaluation d'impact au niveau de l'opération pilote qui aura lieu, bien entendu, c'est une fierté pour vous, chers amis de Constantine, au niveau de Constantine. Donc l'opération pilote aura lieu ici à Constantine, et je tiens à vous faire savoir aussi que le premier établissement scolaire sans tabac, établissement scolaire أول مدرسة بدون تدخين راهي هنا في ولاية قسنطينة وفي المدينة الجديدة لاختيار قامت بها مديرية التربية نشكرهم لخاطر مشاو مع المشروع اللي قدموا مسيو بركة. هذه من جهة. جهة ثانية أنا حبيت نقول لكم أن المشروع التربوي سامحني بروفيسور بركان راني je me suis éloigné de la maison d'accueil. C'est juste pour vous dire que le document qui a été élaboré par l'association Waha, petite association au niveau d'une daïra de Constantine, elle a une portée au niveau national. Elle est évidente, puisque Madame la ministre de l'Éducation nationale l'a validée, mais que l'on sache aussi qu'elle a une dimension universelle, portée mondiale, dans la mesure où elle s'inscrit, ce document de sensibilisation-prévention à caractère pédagogique s'inscrit dans les objectifs du développement durable tracés par l'ONU. Il y a de quoi être fier, parce que j'ai eu la documentation de l'ONU des 17 objectifs. C'est dans le cadre d'une manifestation culturelle mondiale en direction des écoles du monde entier, et l'éducation nationale algérienne va y participer. Donc on a eu le document que nous a envoyé l'Union postale internationale, et parmi les 17 objectifs du développement durable, الأهداف للتنمية المستدامة التي سطرتها المنظمة الدولية للأمم المتحدة، كاين بند، وفي هذا البند المبادرة تاع الواحة elle rentre dans ces objectifs. Donc, portée locale, wilaya, nationale et je dirais même mondiale. Et puisque la lutte contre le cancer de portée mondiale. مشروع تربوي يروح من الابتدائي ويطلع. Et c'est transdisciplinaire, c'est-à-dire التوعية هذه من خلال الوثيقة يقدمها الأستاذ تاع اللغة العربية، الأستاذ تاع اللغات الأجنبية، الأستاذ تاع اللغة الأمازيغية بطبيعة الحال، والأستاذ تاع التربية الإسلامية وتاع العلوم الطبيعية. Donc c'est transdisciplinaire et je dirais cette solidarité pédagogique entre les enseignants sur une thématique aussi vitale pour nos enfants va apporter des fruits, bien sûr. Le temps pédagogique, ce n'est pas le temps social, c'est peut-être sur d'autres plans. Il y a d'autres initiatives et le ministère de l'Éducation nationale est en train de capter toutes les initiatives qui peuvent apporter un plus à l'éducation de nos enfants et à leur santé et à leur épanouissement. Merci encore une fois et bravo pour l'association. Donc,
Donc, je vais vous présenter les perspectives du plan national cancer. Et je tiens à vous dire tout de suite que les perspectives sont excellentes. Je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, un programme de santé, un programme national de santé, c'est un programme qui contient, qui suit un certain nombre d'objectifs et que je présenterai dans un petit moment. Et en fait, le programme de santé, il a 8 axes stratégiques, 19 objectifs, 60 actions et 230 mesures. Et en fait, ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que, en fait, c'est grâce au professeur Zitouni, qui avait des idées dans la tête quand il a été chargé par le président de ce programme. Il avait des idées dans la tête, il savait très bien où il voulait aller. Et en fait, je m'en suis aperçu progressivement, parce que, comme il l'a rappelé tout à l'heure, en fait, on s'est rencontrés un jour où j'étais à l'Institut de santé publique, j'allais à l'Institut de santé publique pour un programme national sur la prévention. Et en fait, c'était à l'époque, c'était le ministre Ould Abbas qui était ministre de la Santé, et c'était un ministre précédent qui m'avait demandé de préparer un programme sur la prévention. De telle sorte que, quand j'ai rencontré le professeur Zitouni, je lui ai dit, je pense que ce programme, il va être mis dans un tiroir, et je ne suis pas sûr que ça va avancer énormément. Mais par contre, il m'a proposé de travailler avec lui, et tout de suite j'étais d'accord, et ensuite c'est là que je me suis aperçu qu'il avait une idée très précise de ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire d'une part des objectifs du plan qu'on a écrit au bout d'un moment, et puis ensuite surtout il voulait avoir un certain nombre, et il voulait faire des groupes de travail, et c'est ça que je vais vous présenter en fait. Donc, effectivement, c'est quoi le programme de santé? C'est un ensemble d'actions menées mises au point par un gouvernement dans le but d'améliorer les conditions de santé de la population. Et dans le cadre du plan national de santé, en fait, vous allez avoir, je sais pas, on peut avoir la suite. La suite. Vous me donnez le diapositive suivante. Voilà, on a eu 21 groupes de travail qui se sont mis en place, et je vous dirai comment ça s'est... En fait, sur cette diapo, vous avez effectivement le comité national de suivi, et tous les autres groupes sont des groupes de travail qui sont mis en place. Et c'est là que je vous disais, on pense qu'on est quand même bien à l'aise, parce que effectivement, pratiquement, on a fait le travail jusqu'à la mi-parcours de 2017. Donc, on pense qu'on est en train de travailler correctement là-dessus. Alors, quand on regarde, je vous ai parlé de la mise en œuvre, et donc, en fait, on a actuellement 21 groupes qui sont installés. Les 21 groupes qui sont installés, c'est effectivement les cancers professionnels et le cancer et nutrition. On a le sein, le cancer du sein. Alors ça, on a fait tout un travail sur le cancer du sein, et on a un document qui est prêt à être diffusé sur le cancer du sein, sur le cancer du col de l'utérus et sur le cancer pratiquement sur le cancer du colorectum. Donc ça, les documents sont prêts, il faut qu'on les distribue largement et qu'on voit qui c'est qui va s'en occuper. Parce qu'en fait, ça c'est la grande idée du professeur Zitouni, c'est celle-là, c'est qu'il faut qu'on ait des documents qu'on propose aux gens, et ensuite il faut qu'on ait des contributions locales. On a parlé déjà de la stratification, vous avez une stratification nationale, régionale et locale. Et effectivement, là où nous en sommes maintenant, c'est de travailler sur le local, c'est d'avoir un certain nombre de contributions qui nous soient envoyées, qu'on sache à quel endroit les choses se passent, et qu'on puisse donner l'exemple des groupes locaux qui travaillent pour dire, regardez, à tel endroit ils font déjà ça. Et ça, on est en train de faire ça. Et donc on a 21 groupes qui ont été installés, on a 21 groupes qui sont installés sur le terrain, sont placés
avec un certain nombre d'experts qui ont fait des propositions. Deuxièmement, il y a les généralisations progressives sur le territoire national. En fait, le but, c'est qu'on arrive à avoir des groupes qui petit à petit sont capables de faire avancer les choses, pas seulement chez eux, mais régionalement et peut-être ensuite au niveau national. Et ensuite, pour faire ces groupes, on s'est basé sur des expériences qui étaient faites ailleurs. Par exemple, la première expérience sur laquelle on insiste beaucoup actuellement, c'est ce qu'on appelle les RCP, c'est-à-dire la rationalisation des centres de décision. Et en fait, les RCP, ça a été une des choses les plus difficiles pour les mettre en place, tout simplement parce qu'on s'est heurté à des problèmes d'égo des différentes personnes. C'est-à-dire que quand quelqu'un a créé une RCP, très souvent il va vous dire « en fait c'est moi qui sais, et les autres ne savent pas. Donc je vais imposer mon idée ». Et en fait, le but, c'est qu'au niveau national, il faut qu'on arrive à déboucher sur des RCP qui soient, où tout le monde que les participants à la RCP sont validés. Et en fait, c'est pour ça que le comité, par exemple, le comité national de validation, il faut qu'il soit effectivement validé par des gens qui disent voilà, à tel endroit, tel et tel endroit, la RCP, c'est telle personne qui doit mener la RCP. Bon, on a beaucoup de gens, et en particulier avec le problème qui s'est passé pour les chefferies de service, on a beaucoup de gens qui disent faites-moi un papier pour avoir que je puisse mettre ça dans mon épreuve de titre. En fait, le but n'est pas là. Le but, c'est d'avoir des gens qui travaillent sur la RCP en disant voilà, à tel endroit, on a fait une RCP et on a validé les choses de cette façon-là. Oui. Soit une photo, une diapo qui est validée par le CPN, c'est-à-dire le comité de pilotage interdisciplinaire national. Une couleur, ça c'est la couleur verte, couleur rose, c'est en cours de validation, et couleur bleue, c'est en préparation. C'est le professeur Zitouni qui a eu l'idée de mettre en place les groupes, et effectivement il tient son idée, et donc je pense que c'est tout à fait positif là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, maintenant on a un temps qui a été évalué, qui va jusqu'à la fin de l'année 2019, pour mettre en place ces évaluations. Et effectivement, je pense qu'au niveau de Constantine, vous êtes, quand on voit les présentations qui ont été faites, je pense que vous êtes en plein travail, mais il y a aussi d'autres endroits où ça se passe et où effectivement, par exemple, actuellement à l'ouest, vous avez un travail qui a été fait sur la mise en place des commissions d'évaluation, les commissions pluridisciplinaires, les RCP, et effectivement c'est vrai que le travail qui a été fait à l'ouest est aussi très important. Je vous remercie. Comme vous le savez, la lutte contre le cancer est un véritable, donc ça ressemble à un puzzle, et c'est un puzzle très compliqué, très intriqué, comme ça a été dit. Et notre challenge, c'était à ce niveau, au niveau des registres de l'enregistrement du cancer, et comme défi, on s'était proposé comme défi de dépasser 50% de l'enregistrement du cancer de notre pays. Diapo suivante. Surtout quand on était en plein cœur de tous les développements structurels, stratégiques et opérationnels en Algérie en matière de lutte contre le cancer, et l'opportunité c'était qu'on disposait de deux outils institutionnels très importants qui sont le plan cancer, qui à son niveau, au niveau de son axis, il focalise sur l'enregistrement et l'amélioration donc de l'information, et renforcé par l'arrêté ministériel qui donc codifie et pour la mise en œuvre de l'enregistrement du cancer dans notre pays. Diapo suivante.
Suivant, s'il vous plaît. Alors, les outils donc, qui sont utilisés pour l'enregistrement des cancers, on utilise donc un logiciel qui est fourni par le Centre international de recherche sur le cancer, qui est le CONREC5, qui est donc donné au niveau de tous les registres. Voilà les perspectives maintenant du réseau national. Donc, consolider donc, le réseau, validation des registres de toutes les wilayas qui ne sont pas validés, formation continue sur les outils des registres, mise à jour du logiciel CONREC5 et évaluation annuelle. Les perspectives maintenant sur le plan donc, analytique, il faut passer maintenant à des études analytiques parce que là on était sur le descriptif, c'est études de tendance, études de suivi, études épidémiologiques, analytiques sur les facteurs de risque, encadrement des programmes de dépistage, dégager les pistes de recherche sur le cancer et proposer des stratégies de lutte contre le cancer. Et pour les perspectives donc, en matière de publication nationale, on va publier le premier atlas donc, algérien pour les années 2014, 2015, 2016, comme celui de Sétif qui a été fait 2 fois. Pour les publications, donc, publication internationale, donc un article est soumis maintenant au bulletin de cancer donc, francophone, qui va donc être vu par l'ensemble du monde entier. Et 3 ans après, donc une publication dans une revue francophone. Et bien sûr, encourager les registres donc, du cancer de valider à publier dans les prochains volumes de cancer incidence et failles continence de l'Organisation mondiale de la santé. Diapo suivante. Voilà, et là c'est très important. C'est notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, à la fin du premier plan. J'appelle premier plan cancer, on ne sait pas ce qui va venir après. C'est à partir donc, du départ avec des indicateurs très importants qui sont donc, le diagnostic tardif et la survie globale. Donc, passer à une survie au moins pour 2020, à une survie qui arrivera donc à 60%, et surtout à ce niveau, parce qu'au niveau des logiques du cancer de Sétif, 75% des cas sont diagnostiqués à un stade tardif. Si on arrive à 45% donc, à la fin du plan cancer, c'est une réussite. Et ensuite, peut-être penser à d'autres perspectives. Suivante. Voilà. Maintenant, Abdelmelek, qui est coordinateur du registre du cancer de Constantine, qui a été très efficace, qui a fait beaucoup d'efforts. Parce que dans l'histoire du registre du cancer de Sétif, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Et avec lui, ça a marché très bien. Suivante. Voilà. À Constantine, vous avez, donc, au 31 décembre 2014, 1204 nouveaux cas, dont 683 femmes et 521 hommes, avec un taux brut de 116 et un taux standardisé de 131. Diapo suivante. Voici les principales localisations donc, chez l'homme à Constantine: poumon, colorectal, vessie, larynx, prostate, estomac, NTC et lymphome non-Hodgkinien. Et ce qui est curieux, c'est les colorectaux qui sont en train de s'accrocher au cancer du poumon pour prendre la première place. Attention, c'est attendre une incidence triennale sur les 3 prochaines années pour confirmer ce taux. Il faut faire très attention quand on fait un dépistage à l'opérationnalité. Ça, c'est une balance. Il faudrait que, quand on fait un dépistage, on se prépare à une prise en charge. Et là, je vous donne donc les calculs qu'on a fait pour Constantine. Donc, pour Constantine, pour les 130 000 femmes, il vous faut au moins 18 structures, 18 mammographes, 18 échographes, 18 radiologues spécialisés et 18 manipulateurs de radiologie. On a fait pour Sétif, on a fait aussi pour l'Algérie, pour un dépistage donc, organisé. Voilà. Je vais terminer par le rôle du mouvement associatif dans la prévention des cancers. On peut donc prévenir le cancer en utilisant donc, à partir du plan cancer, le message qui doit partir des associations, c'est normaliser le cancer. Le cancer peut donc devenir une maladie chronique normalisée, mais surtout, et le rôle des associations, la main dans la main, en synergie avec l'État pour dénormaliser les facteurs de risque, en commençant par dire que le tabac est anormal, qui tue une personne sur 2 et qui est responsable du tiers des cancers. Et là, c'est tout un programme d'information. Et je termine par le rôle du mouvement associatif dans l'aide aux patients pour une meilleure qualité de vie. Et ça, c'est toute la dimension humaine.
l'Union internationale contre le cancer a qualifié la maison d'accueil de Séti qui s'appelle Dar Sabr et qui est gérée par l'association An-Nour, qui est membre de l'Union internationale contre le cancer, comme donc une première, un modèle et un exemple de citoyenneté et de développement durable. Et ça va être le tour maintenant de la maison Waha, comme la maison de Blida, et comme toutes les autres des maisons qui vont venir. Et là, ça vient les petits cours d'eau sont en train de faire de grandes rivières. Donc, Dar Sabr est devenu un modèle d'inspiration pour les réalisations d'autres maisons d'accueil en Algérie, Tizi Ouzou, Sidi Bla Abbas, Elma, Constantine, en plus de Blida qui existe déjà. Voilà, donc là c'est très important pour que je dois le remercier tous les coordinateurs des 48 wilayas pour donc, leur motivation à l'enregistrement du cancer et toutes les structures publiques et privées pour la mise donc, à notre disposition de leur donner. Tous ceux qui s'engagent à nos côtés pour une lutte efficace contre le cancer et une meilleure qualité de vie des patients. Et bien sûr, sans le plan cancer, sans l'arrêté ministériel, il n'y aurait ni réseau, ni le registre du cancer de Constantine. Et là, ça va continuer à nous inspirer pour mieux agir et faire les meilleurs choix. Et je vous remercie. شرفتونا بحضوركم. أنا بالنسبة لي اليوم هذا يوم تاريخي بالنسبة لنا وبالنسبة للواحة، لأن الواحة راح تدش الدار تاعها وهذا مجهود ماهوش سهل، مجهود عظيم. وشكرا لكل المساهمين وكل اللي تعبوا واللي مدوا واللي جراوا واللي مش. أما بالنسبة لي أنا ألف شكر الواحة وناس واحة اللي حبوني واحتووني واحترموني وقدموا لي كل السند وكل الدعم والمساندة. قعدت نخمم واحد النهار قلت له كان زعما كاين سوق، كاين سوق يباع فيه النساء المريضات، هل من يشتري؟ كاين رجال يشريو؟ طبعا راكم نشوفوا يشريو ولا لا. قلت اريد سوقا غير كل الاسواق. قلت ايها الرجل اريد سوقا غير كل الاسواق، بضاعتها النساء وليست كل النساء، بل هن منبترت أعضاؤهن وشوهت أجسادهن واحترقت أعصابهن. فهل من يشتري؟ هل من يشتري امرأة افترسها السرطان وألقى بها في بحر الأحزان؟ ألا يوجد ربان يرسي بها على شاطئ الأمان؟ فهل من يشتري؟ لا أحد يريد أن يشتري طبعا، فالكل باع لأن الكل له انشغالاته والكل له احتياجاته والكل يجب أن يعيش حياته، وعلي أن أقوم بجميع الخدمات وألبي كل الطلبات. هنا على صدر ختم كتب عليه إني منتهية الصلاحية فرفقا بي، فأنا لا أشتكي لأن نفسي عزيزة علي. شكرا. شكرا مسيو أبركان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إنه لمن دواعي سروري أن أكون متواجدة في هذا الحضور الكريم في واحدة من الأهداف النبيلة التي تقوم بها جمعية وحا، وفي هذه المناسبة لتدشين وتسليم إقامة عائشة التي تعد مكسب معنوي ومادي لمرضى السرطان. أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير لكل المحسنين على تعاونهم الصادق ومجهوداتهم لمساعدة جمعية وحا. هناك الكثير منكم يتساءل لماذا التدخين في الوسط المدرسي هذا اليوم؟ أقول إلى جانب تميز وحا بالمواطنة تقوم بتعزيز وتكثيف الشراكة مع المؤسسات الحكومية، وأول شراكة قمنا بها هي الشراكة مع وزارة التربية في التدخين في الوسط المدرسي. في المقدمة
أقول أن التدخين هو سلاح دمار شامل لجسم الإنسان، والجميع يعلم بأن التدخين يهدر جسم الإنسان ويضر بصحته، ورغم هذا عدد المدخنين في ارتفاع مستمر. أقدم بعض الإحصائيات. بالرغم أن هناك أساتذة مختصين في هذا المجال، الأستاذ بروفيسور أبركان، بروفيسور زيتوني، بروفيسور حمدي الشريف، هم أكثر تأهيلا للكلام في هذا الموضوع. باختصار، في العالم يوجد أكثر من مليار مدخن. التدخين يقتل شخص كل 6 ثواني. في الجزائر معدل التدخين 28.6%، وهو يقتل 40 ضحية كل يوم. كذلك 8 أطفال من 10 تناولوا أول سيجارة قبل سن 10. في هذا الميدان في محورين. المحور الأول هو الوقاية الأولية، والمحور الثاني هي الوقاية الثانوية. الوقاية الأولية وتهدف إلى حماية الطفل من الوقوع في الفخ أو السيجارة، وهي فكرة مطروحة لدى الجمعية منذ نشأتها، وتحولت إلى اقتراح مشروع لمحاربة هذه الآفة بعد عمل دام أكثر من 2 من طرف أطباء وأساتذة في الطب ومعلمين. أذكر منهم الأستاذة البروفيسور حويشات، نتأسف غير موجودة اليوم، البروفيسور نزال، كما أتفضل بالشكر الجزيل إلى السيدة درواز سليمة، وهي أستاذة في الطور المتوسط، على المجهودات التي بذلتها في تحضير البطاقات البيداغوجية. والوقاية الثانوية وهي استشارة طبية أسبوعية لمساعدة المدخنين عن الإقلاع عن التدخين. مشروع هواحة هو مشروع ذو طابع تربوي بيداغوجي قابل للتقويم، يمتد على عدة سنوات، 5 إلى 10 سنوات، وهدفنا النهائي هو جعل كل مؤسساتنا التربوية بدون تدخين. وبما أن الفكرة كانت هادفة ومفيدة وكنا مؤمنين بها، ارتأينا الذهاب بها بعيدا وجعل مشروع واحة من أهم الأهداف الاستراتيجية لجمعية واحة. وبمناسبة اليوم العالمي بدون تبغ في 30 ماي قمنا بإيداع ملف بإيداع هذا الكتيب إلى وزارة التربية